تشریف فرما تھے، منبر پر بیٹھے ہوئے تھے تو اتنے ہی میں ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں بڑی دور سے آیا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں عرض گزار ہونا چاہتا ہوں، کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ تنگی کے زمانے میں، غریبی کے زمانے میں، غربت کے زمانے میں، جب کھانا نصیب نہیں ہوتا، جب پانی نصیب نہیں ہوتا تھا، تو ہم کفن چرایا کرتے تھے، کفن کی چوری کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول سے انہوں نے یہ عرض کیا اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں آگے بتاؤ۔ تو آگے کہنے لگے کہ پہلے زمانے میں جب دولت کی قلت ہوا کرتی تھی تو میں کفن چرایا کرتا تھا اور اس کفن کو لے جا کر بازار میں بیچا کرتا تھا، اس سے جو رقم ملتی، اس سے جو پیسہ ملا کرتا، اس سے میں میرا گھر چلا کرتا تھا، میری فیملی چلتی تھی، اس سے ہمارا کھانا پینا اور ساز و سامان کا انتظام ہوتا تھا۔ تو اس سے میں نے بہت ترقی حاصل کی۔ معاذ اللہ کفن کا چرانا بھی وہ اپنے لیے باعث عزت سمجھا کرتے تھے۔ تو اتنے ہی میں وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جیسے ہی ایک رات کا واقعہ ہے کہ مجھے خبر ملتی ہے کہ انصار خاندان سے ایک نوجوان لڑکی کا انتقال ہوا۔ جیسے ہی مجھے خبر ملی تو رات کے اندھیری میں نے کدال، ساول اور اپنا ہتھیار لیا۔ مٹی کچی تھی، میں نے قبر کی مٹی کو ہٹا دیا۔ ہٹانے کے بعد میں قبر کے اندر چلا گیا۔ جانے کے بعد یا رسول اللہ میں نے کفن کو لیا، کفن کو لے کر چلنے لگا۔ بس اتنا کہہ کر نوجوان خاموش ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، نوجوان آگے بتاؤ، نوجوان آگے بتاؤ۔ نوجوان کی آنکھیں تتلا گئی، آنکھیں اشکبار ہو گئی، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، نوجوان آگے بتاؤ۔ نوجوان کی زبان لڑکھڑا رہے ہیں، زبان کپکپا رہے ہیں، آنسوؤں سے آنکھیں نم ہے۔ تو فرماتے ہیں، نوجوان آگے بتاؤ۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، بتاؤں گا تو کس منہ سے بتاؤں، کہوں تو کس منہ سے کہوں۔ کہتے ہوئے میری زبان کانپ رہی ہے، میری آنکھیں جھپجھپا رہی ہے، کپکپا رہی ہے، آنکھیں اشکبار ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، نوجوان آگے بتاؤ۔ نوجوان بولتا ہے کہ جب میں کفن کو لے کر جا رہا تھا، بس اتنے ہی میں مجھے شیطان نے دھوکہ دے دیا۔ میں پھر سے اس قبر میں اتر گیا اور جس لڑکی کا میت ہوا تھا، جس کا کفن میں لے کر چلنے لگا تھا، اس کے ساتھ میں نے منہ کالا کیا، میں نے زنا کیا۔ اتنے ہی میں غیب سے خبر آئی کہ نادان، تو نے مجھے ناپاک کر دیا۔ اتنے ہی میں غیب سے ندا آئی کہ ناپاک، تو نے مجھے ناپاک کر دیا۔ اللہ کے رسول کا بس اتنا ہی سننا تھا کہ اپنے رخ مبارک کو پھیر لیتے ہیں، اپنے چہرہ مبارک کو پھیر لیتے ہیں، چہرہ انور کو پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں، لے جاؤ، دربار سے باہر لے جاؤ، اس کو لے جاؤ۔ صحابہ کرام اس کو باہر ٹانگ کے لے جاتے ہیں۔ نوجوان حضور کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، روئے جا رہا ہے، گڑگڑایا جا رہا ہے، حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا جا رہا ہے اور کہہ کیا رہا ہے، یا رسول اللہ، جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ دروازہ رسول کو چھوڑ کر پناہ کہاں پاؤں گا؟ کیونکہ میرے آقا شافعِ محشر ہے، قیامت کے دن تمام لوگوں کو میرے آقا بخشوائیں گے۔ یا رسول اللہ، جاؤں گا تو کس دربار میں جاؤں گا؟ جاؤں گا تو کس کی چوکھٹ پہ جاؤں گا؟ جاؤں گا تو کس کے پاس جاؤں گا؟ در مصطفیٰ کو چھوڑ کر پناہ کہاں پاؤں گا؟ نوجوان ہوتا جا رہا ہے، عزمدار ہوتا جا رہا ہے۔ نوجوان حضور کی بارگاہ اور چوکھٹ چھوڑ کر بھاگ نہیں رہا ہے۔ ایک دن کا عرصہ گزر گیا، نوجوان روئے جا رہا ہے۔ 2 دن کا عرصہ گزر گیا، 1 ہفتے کا عرصہ گزر گیا، 10 دن کا عرصہ گزر گیا، 20 دن کا عرصہ گزر گیا، 30 دن کا عرصہ گزر گیا۔ نوجوان روئے جا رہا ہے، روئے جا
गया। नौजवान दरवाजा मुस्तफा छोड़कर भाग नहीं रहा है, क्यों? ये नौजवान को पता है कि अल्लाह के रसूल है, इनकी बातें अल्लाह भी कबूल करता है। अगर मैं मुस्तफा के रहमत वाले दरवाजे को छोड़कर चला गया तो मेरी बख्शिश कौन करवाएगा, मेरे गुनाहों को माफ कौन करवाएगा? तो नौजवान भाग नहीं रहा है, जा नहीं रहा है। नौजवान मुस्तफा की बारगाह में अर्ज़गुज़ार होता जा रहा है। 40 दिन का अरसा गुजर गया तो अल्लाह को उनका रोना इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील जल्दी जाओ और जाकर मेरे महबूब को खुशखबरी सुना दो। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, इसका माना होता है कि अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद ना होना, कि अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है, सत्तार व जब्बार है, आलिमुल गैब है और रहम फरमाने वाला है। अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम में डालकर अज़ाब देकर क्या करेगा? अल्लाह ने तो रहमत के दरवाजे अपने बंदों के लिए खोल रखे हैं। अल्लाह की रहमतें बहुत बड़ी है। जब बंदा मोमिन एक कतरा आंसू बहाकर निदामत और शर्मिंदगी के साथ अपने रब की बारगाह में अर्ज़गुज़ार होता है और जब सच्ची तौबा करता है, अत्ताइबु मिनल ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं। कहीं सुभान अल्लाह। बल्कि उन गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया जाता है, उन गुनाहों को मिटाकर नेकियों में बदल दिया जाता है। जब बंदा सच्ची तौबा करता है तो जिब्रील आते हैं, आकर हुजूर की बारगाह में अर्ज़गुज़ार होते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये जो चौखट में बैठा हुआ है 40 दिन से, ये जो रो रहा है नदामत और शर्मिंदगी के साथ, इसका रोना अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने इसके तमाम गुनाहों को माफ करके नेकियों में बदल दिया है, नेकियों में तब्दील कर दिया है। तो अल्लाह के रसूल उसको अंदर बुलाते हैं, सहाबा से कहते हैं उनको अंदर बुलाओ। नौजवान को, नौजवान हाथ बांधे, सर झुकाए, आंख नम है, हुजूर की बारगाह में जाते हैं और हुजूर उसको देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अभी जिब्रील आए थे और खुशखबरी लाए थे कि तुम्हारा रोना अल्लाह को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, अल्लाह ने एक कुरान मजीद की आयत नाज़िल फरमा दी। सुभान अल्लाह। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद ना होना। चाहे कि तुम पहाड़ बराबर गुनाह कर बैठे हो, अगर पहाड़ बराबर भी गुनाह कर बैठे हो और सच्ची निदामत और शर्मिंदगी के साथ जब तुम तौबा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे उस पहाड़ बराबर गुनाहों को नेकियों में बदल देगा, गुनाहों को माफ फरमा देगा, मिटा देगा और तुम्हें जन्नती मुसलमान बना देगा। अल्लाह के रसूल ने उस नौजवान को सीने से लगाया, खुशखबरी दिया और कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया है। मोहतरम हज़रात, 10 मिनट का वक्त मिला था, 10 मिनट पूरा हो चुका है, मैं यहीं पे अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। मोहतरम हज़रात, अत्ताइबु मिनल ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं। आप बताइए कि हमारी जिंदगी में झूठ नहीं है, हमारी जिंदगी में चुगलखोरी नहीं है, गीबत नहीं है, गीबत करना भी गुनाह, सुनना भी गुनाह, झूठ बोलना भी गुनाह, झूठ किसी के बारे में सुनना भी गुनाह। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो टोकना चाहिए, ये ऐसा मत बोलो, आदमी ऐसा नहीं है। गीबत अगर करे, चोरी करना गुनाह, बदनिगाही करना गुनाह और सूद का लेन देन हराम गुनाह, नमाज छोड़ना गुनाह। अल्लाह ने नमाज को फर्ज किया है और हजरत सावत से कपूरी रहमतुल्लाह अलैह का एक पैदाइश की जमीन है, सरजमीन है और यहाँ पर इतना आलीशान मस्जिद, अल्लाह का घर और मदरसा भी माशाअल्लाह चालू हो चुका है। तो ये मस्जिद इतना बड़ा बना है लेकिन नमाजियों की बहुत कमी है। 5 वक्त की नमाजों में भी बहुत नमाजियों की कमी है। जुमे की नमाज में भी देखी जा रही है ज्यादा लोगों की तादाद मौजूद नहीं है, हालांकि घर में लोग रहते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह ने 5 वक्तों की नमाजों को फर्ज किया है। अक़ीमिस्सलाह, नमाज कायम करो, आतो ज़कात दो, नमाज अल्लाह ने
فرض عین کیا ہے. فرض عین نماز تمام عبادتوں میں افضل عبادت ہے. نماز کی پکڑ قبر میں ہے حشر میں. محترم حضرات ایک بیان کرنے کے لیے نا کم سے کم 30 منٹ 40 منٹ 1 گھنٹہ ٹائم چاہیے. 10 منٹ کا ٹائم ملا ہے, اس میں آپ بہت زیادہ نہیں سمجھا سکتے اور آپ حضرات کو سنت بھی پڑھنا ہے. تو یہیں پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ بعد میں بھائی جان سے بات کر کے اگر کچھ ڈیسیزن چینج کیا جائے, اگر آدھا گھنٹہ 30 منٹ کا پروگرام ہی رکھا جائے تو تھوڑا زیادہ بات ہو سکتا ہے.